Hello students, welcome to all in online lecture series of subject biology. You are learning the topic cell division, and in this topic in last lecture you learn about the cell cycle. In today's lecture I am going to start the next topic, that is the types of cell division. So there are three types of cell division. A mitosis means direct division, mitosis or indirect division, meiosis or reductional division. So mitosis is known as direct division because it takes place directly. So in next slide we will see it in a detail. Then the second is mitosis, it is indirect division, and the third is meiosis. It is also known as reductional division because here the chromosome numbers reduce to half. So these are three types of the cell division. And mitosis can be performed by haploid as well as diploid cell. Haploid means there is the one single chromosome, means single number is there, n number of chromosomes are there, and in diploid there are 2n number of chromosomes. Okay, and this mitosis takes place in both the type of cell, in haploid and also in a diploid. And the meiosis can be performed only by a diploid cell. Meiosis फक्त diploid cell मध्ये होतं. So here see first what is haploid and diploid. इथे आपण डिटेलमध्ये बघूया हॅप्लॉइड म्हणजे काय आणि डिप्लॉइड म्हणजे काय. हॅप्लॉइड म्हणजेच काय तर हॅप्लॉइड इज वन सेट ऑफ क्रोमोझोम्स. Haploid is one set of chromosomes. See here, these are the haploid chromosomes, n number of chromosomes. Here is the single set, 1 1 1. Okay, नॉट डिप्लॉइड, दोन दोन नाही आहेत, एक एकच इथे आहेत. त्यानंतर एक्झाम्पल म्हणून इथे ह्युमनमधले क्रोमोझोम नंबर दिलेला आहे. सपोज इन ह्युमन सेल देर इज द हॅप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स, मीन्स हियर total number of chromosomes are 46, and if it is haploid 23 because single haploid one set is there. In human gametes sperm and ova are haploid, त्यांच्यामध्ये 23 chromosomes असतात. And in case of diploid there is two sets of chromosome. इथे आपण बघू शकतो pairing आहे. This is one set, this is another set, this is another set. Okay, so in humans in 2n number, that is the 46. आपण हॅप्लॉइड रिप्रेझेंट करायचं असेल तर सिंगल एन, कारण तिथे पेरिंग नाही आहे, वन सेटच आहे. इथे 2n आहे, 46 आहे, 23 + 23 46. सो इन ह्युमन ऑल बॉडी सेल्स अदर दॅन गॅमेट्स, गॅमेट सेल्स सोडून, कारण गॅमेट्स हे कसं आहेत हॅप्लॉइड आहेत, अदर दॅन गॅमेट्स ऑल आर डिप्लॉइड. त्यामुळे मायटोसिस जे आहे, मायटोसिसमध्ये इक्वेशनल सेल डिव्हिजन होत असतं. त्यामुळे जेव्हा मायटोसिस हॅप्लॉइड सेलमध्ये होतं तर ही हॅप्लॉइड सेल आहे, one set of each chromosome is there. If there mitosis takes place, मायटोसिसमध्ये क्रोमोझोम नंबर सेमच राहतो, त्यामुळे ज्या सेल्स असणार डॉटर सेल्स त्यांच्यामध्ये सिंगल क्रोमोझोम असणार, वन सेट असणार. आणि मायटोसिस आहे ते डिप्लॉइडमध्ये पण होतं. तर सपोज हे डिप्लॉइड सेलमध्ये झालं तर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोझोम, त्यांच्या डॉटर सेल्समध्ये सुद्धा 2 सेल्स असणार. पण हॅप्लॉइडमध्ये जे मिओसिस आहे इट इज रिडक्शनल डिव्हिजन. आता मिओसिस रिडक्शनल डिव्हिजन असल्यामुळे हॅप्लॉइड सेलमध्ये मिओसिस होत नाही, त्याला डिप्लॉइड सेल्स लागते. त्यामुळे जेव्हा डिप्लॉइड सेलमध्ये मिओसिस होतं तेव्हा दोन सेट आहेत, 2 सेट्स. ओके, आफ्टर मिओसिस it form haploid chromosomes because here is the reduction. So meiosis is the reductional division and mitosis is equational division. In honeybee, ड्रोन्स डेव्हलप फ्रॉम हॅप्लॉइड अनफर्टिलाइज एग्स. आता हनीबीजमध्ये काय होतं, त्यांचे जे ड्रोन्स आहेत, मेल्स आहेत, दे आर डेव्हलप फ्रॉम हॅप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग. डायरेक्टली हॅप्लॉइड अनफर्टिलाइज एग्सपासून डेव्हलप होतात. इट इज पार्थेनोजेनेसिस. आता ही हनीबीजमधली जी फिमेल असते, क्वीन असते, त्यांनी जेव्हा डिप्लॉइड त्यामधल्या सेल्समध्ये मिओसिस होतं तेव्हा हे हॅप्लॉइड सेल्स त्यांनी फॉर्म केला. मग ही जी एक हॅप्लॉइड सेल आहे त्याच्यामध्ये पार्थेनोजेनेसिस होऊन म्हणजे विदाऊट फर्टिलायझेशन एक हॅप्लॉइड मेल तयार झाला. दिस मेल इज द ड्रोन, ह्याला काय म्हणायचं ड्रोन. आणि अदर जो सेट होता हॅप्लॉइड तो फर्टिलायझेशनमध्ये त्यांनी भाग घेतला. इट टेक पार्ट इन अ फर्टिलायझेशन अँड दिस 16 chromosomes fused with this sperm, it formed diploid female. Okay, after fertilization. But here this drone form parthenogenesis, means without fertilization. And whereas in markensia जे आहे, मार्केटच्या ब्रायोफाइट्स आहेत त्यांच्यामध्ये हॅप्लॉइड जे स्पोर्स असतात,
हॅप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म गॅमेटोफाइट बाय मिओसिस. हॅप्लॉइड स्पोर्सपासून गॅमेटोफायटिक जी स्टेज स्टार्ट होते ती मायटॉसिसपासून मायटोसिसने तयार होते. ओके. देन द नेक्स्ट इज अमायटोसिस. So during mitosis, nucleus elongates and a constriction deepens somewhere along its length. अमायटोसिसमध्ये काय होतं तर ही जी एक सेल आहे ती जेव्हा मॅच्युअर होणार, कम्प्लिटली मॅच्युअर्ड होते, तेव्हा त्याची जी सेल मेम्ब्रेन आहे ती फ्लेक्झिबल असते. जसं प्लांट सेलमध्ये सेल वॉल ही रिजिड असते बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ सेल्युलोज. इथे यांची जी सेल वॉल आहे ती जास्त रिजिड नसते, फ्लेक्झिबल नसते, त्यामुळे त्यांच्यामध्ये कन्स्ट्रिक्शन होत जातं. आणि कन्स्ट्रिक्शन झाल्यामुळे आधी न्यूक्लियस डिवाइड होतो आणि कन्स्ट्रिक्शन झाल्यामुळे आतला जो सायटोप्लाझम आहे तो डिवाइड व्हायला सुरुवात होते. ओके. फायनली दिस सेल इज गेट कम्प्लिटली कन्स्ट्रिक्ट आणि न्यूक्लियस ऑलरेडी डिवाइड झाला आहे आणि शेवटी मग हे पूर्णपणे कन्स्ट्रिक्शन एकमेकांना अटॅच होऊन हे दोन वेगळ्या सेल्स इथे बघू शकतो आपण, ह्या दोन वेगळ्या सेल्स इथे तयार झालेल्या आहेत. सो दिस इज द अमायटोसिस. मग इथे स्टेप्स नाही आहेत. आता सी हिअर, ड्युरिंग अमायटोसिस न्यूक्लियस इलॉंगेट्स होतो, म्हणजे हे सेल आहे त्यामधला हा जो न्यूक्लियस आहे हा नॉर्मल आता न्यूक्लियस आहे तो इलॉंगेट झाल्यानंतर या सेलमध्ये तो असा होणार, लेंथ वाढत जाते कारण त्याला डिव्हाइड व्हायचं आहे दोन वेगवेगळ्या सेलमध्ये, त्यामुळे त्याचं ड्युप्लिकेशन होतं. somewhere along its length. This constriction deepens and divides the nucleus. हे constriction deepens होऊन हा न्यूक्लियस काय व्हायला लागतो, डिवाइड व्हायला लागतो. दिस इज फॉलोड बाय द डिव्हिजन ऑफ सायटोप्लाझम. तसंच सायटोप्लाझमचं सुद्धा इथे काय व्हायला लागतं, डिव्हिजन व्हायला लागतं. सायटोप्लाझममध्ये सुद्धा कन्स्ट्रिक्शन यायला लागतं. So this is followed by the division of cytoplasm which results in the formation of two daughter cells. त्यामुळे दोन वेगळ्या डॉटर सेल्स फायनली काय होतात, फॉर्म होतात. दिस इज एमायटोसिस. सो दिस डिव्हिजन ऑकर्स इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स. जे एकपेशी आहेत त्यांच्यामध्ये दिसून येतं. अगेन इन ॲबनॉर्मल सेल, ज्या बॉडीमध्ये काही ॲबनॉर्मल सेल्स असतात त्यांच्यामध्ये एमायटोसिस दिसून येतं. ओल्ड सेल्स जे जुने आहेत, फेटल सेल्स जे आहेत, फेटल मेम्ब्रेन सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये सुद्धा मायटोसिस दिसून येतं. देन मायटोसिस. सो मायटोसिस अँड मिओसिस, दीज आर अनदर टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन. सो मायटोसिस इज ऑल्सो नोन ॲज इक्वेशनल डिव्हिजन बिकॉज द क्रोमोझोम नंबर विच आर प्रेझेंट टू द पेरेंट. So the chromosome number, same number of chromosome number is also present in their daughter cell. So this mitosis is a type of cell division in which a cell divides to form two similar daughter cells which are identical to the parent cell. See here, this is the initial cell. After division, it forms two separate cells. Okay. So here the chromosome number present in their daughter is same as that of their parents. Means in case of human beings, the chromosome numbers are present in parent cell are 46. So in their daughter cell, the same number of chromosome is there, 46. So it is completed in two steps. दोन स्टेपमध्ये ही प्रोसेस कंप्लीट होते, कॅरिओकायनेसिस अँड द सायटोकायनेसिस. Carrion means nucleus, okay, and in case of cytokinesis, cytos means cell. इथे completely cell divide होतात. So the karyokinesis, it is the nuclear division. म्हणून कॅरिओकायनेसिसला न्यूक्लिअर डिव्हिजन म्हणतात. कॅरिऑन मीन्स न्यूक्लियस, हिअर द डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस, अँड कायनेसिस मीन्स सेपरेशन. So it is nuclear division which is subdivided into prophase, metaphase, anaphase and telophase. These are four different phases and all these four different phases are continuous. ह्या continuous आहेत पण आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी, आपल्याला ह्या प्रोसेस समजून येण्यासाठी ह्या 4 स्टेप्समध्ये हे कॅरिओकायनेसिस डिवाइड केलेलं आहे. देन मायटोसिस एंड्स विथ द सेपरेशन ऑफ 2 फुल्ली फॉर्म सेल्स आफ्टर सायटोकायनेसिस. ही मायटोसिसची प्रोसेस आहे ती कंप्लीट केव्हा होते, जेव्हा कॅरिओकायनेसिस कंप्लीट झाल्यावर कॅरिओकायनेसिसमध्ये न्यूक्लियस डिवाइड होतो. तो डिवाइड झाल्यानंतर सायटोकायनेसिस स्टार्ट होतं. सायटोकायनेसिसमध्ये सायटोप्लाझम डिवाइड होतो आणि सायटोप्लाझम डिवाइड झाल्यामुळे फायनली 2 सेल वेगळ्या तयार होतात, 2 वेगळ्या सेल फॉर्म झालेल्या असतात.
सो दिस इज सायटोकायनेसिस. सो हियर ड्युरिंग इंटरफेज, आता आपण सेल सायकलमध्ये स्टडी केला की इंटरफेज, अगेन एम फेज, अगेन इंटरफेज. Sequential events are there in the life of a cell. This is the cell cycle. So during interphase, cell prepare itself for the cell division, and after completion of interphase, interphase मध्ये G2 phase complete झाल्यानंतर cell enters into the M phase, and from these M phase are nothing but in mitotic phase or meiotic division. Okay, so this is the mitosis. मग इथे प्रोफेज, मग त्यामध्ये अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटाफेज, ॲनाफेज, टिलोफेज अशा सेल्स फॉर्म होऊन सायटोकायनेसिसनंतर 2 सेपरेट डॉटर सेल्स फॉर्म होतात. आता या स्टेप्स आपण स्टेप बाय स्टेप इन डिटेलमध्ये स्टडी करूया. सो द फर्स्ट इज द प्रोफेज. These phase involves condensation of chromatin material. So if in इंटरफेजमध्ये आपण बघितलं क्रोमॅटिन मटेरियल म्हणजे क्रोमोझोम्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमॅटिन मटेरियल. म्हणजे आपण काउंट करू शकत नाही, एक मटेरियल तयार झालेलं असतं. पण जेव्हा प्रोफेज स्टार्ट होते तेव्हा ते क्रोमोझोम्स कंडेन्स होत होत एक लॉंग थ्रेड लाईक क्रोमोझोम्स तयार होतात. आता इथे ही जी अर्ली प्रोफेज आहे, ही जी आहे ती अर्ली प्रोफेज आहे. यामध्ये आपण इंडिव्हिज्युअल हे क्रोमोझोम्स बघू शकतो, पण ते कसं आहे, त्यांना एक लेंथ आहे, थ्रेड लाईक क्रोमोझोम्स आहेत. सो अगेन ॲपिअरन्स ऑफ मायटॉटिक ॲपरॅटस. इथे आपल्याला मायटॉटिक ॲपरॅटस पण दिसायला लागतात की ज्या सेल डिव्हिजनसाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत, ती सेल न्यूक्लियस डिव्हाइड करणार आहेत नंतर. देन मायग्रेशन ऑफ सेंट्रोझोम्स. सेंट्रोझोम्स हे जे सेंट्रोझोम्स आहेत, सेंट्रो डिवाइड होऊन सेंट्रोझोम्स फॉर्म होतात. मग हे जे सेंट्रोझोम्स आहेत ते पण मायग्रेट व्हायला लागतात आणि पोलार रिजनकडे त्यांची मुवमेंट असते, अपोजिट टू इच अदर, एकमेकांना ते अपोजिट असतात. अगेन डिसॲपिअरन्स ऑफ न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनसुद्धा डिसॲपिअर व्हायला लागतं. मग इथे आपण बघितलं अर्ली प्रोफेजमध्ये प्रॉपर आपल्याला न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन अगेन न्यूक्लिओलस दिसतो आहे. बट इन केस ऑफ लेट प्रोफेज दिस न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन इज इन अ डॉटेड फॉर्म, डॉटेड फॉर्ममध्ये दिलेला आहे. अगेन न्यूक्लिओलस इज ऑल्सो समवॉट फेंट इन कलर, फेंटमध्ये आपल्याला ह्या डायग्राममध्ये दिसतो आहे. म्हणजेच इथे काय होतं आहे तर तो न्यूक्लिओलस आणि न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन दे स्टार्ट टू डिसॲपिअर, ते डिसॲपिअर व्हायला लागले आहेत. सो ड्यू टू कंडेन्सेशन इच क्रोमोझोम बिकम्स व्हिजिबल अंडर लाईट मायक्रोस्कोप. आता ड्यू टू कंडेन्सेशन प्रोसेस these chromosomes become thick and short, and due to their such thickness and shortness such chromosomes we can observe under the light microscope. लाईट मायक्रोस्कोपमध्ये आपण हे क्रोमोझोम्स ऑब्झर्व करू शकतो, विच कॅन बी सीन विथ इट्स सिस्टर क्रोमॅटिड्स. त्यांच्या सिस्टर क्रोमॅटिड्स बरोबर आपल्याला हे दिसत आहेत. इथे आपण बघू शकतो एक टेट्राड स्ट्रक्चर फॉर्म झालेला आहे. सिस्टर क्रोमॅटिड्स कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर म्हणजे जो सेंट्रलचा जो असतो आणि ज्याला हे असे क्रोमॅटिड अटॅच झालेले आहेत. मग सेंट्रलचा जो आहे त्याला म्हणायचं सेंट्रोमियर, त्याला हे जॉईंट झालेले आहेत. द न्यूक्लिओलस स्टार्ट टू डिसॲपिअर. आता इथे कम्प्लिटली ना, तर न्यूक्लिओलस काय होणार, ते इट कम्प्लिटली स्टार्ट टू डिसॲपिअर. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डिसइंटिग्रेट, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेनसुद्धा डिसइंटिग्रेट व्हायला लागतं, म्हणजेच हळूहळू ते डिसॲपिअर व्हायला लागतं. अँड डिसॲपिअर्स ग्रॅज्युअली, डिसइंटिग्रेट होत 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 तो पूर्णपणे डिसॲपिअर होणार. सो सेंट्रोझोम विच हॅड अंडरगोन डुप्लिकेशन. सेंट्रोझोम जो आहे तो डुप्लिकेशन करतो, म्हणजेच 2 फॉर्म होतात, डुप्लिकेट होतात ड्युरिंग इंटरफेज. इंटरफेजमध्ये ही सगळी प्रोसेस होते, कारण इंटरफेजमध्ये सेल स्वतःला प्रिपेअर करत असते. ड्युरिंग इंटरफेज सेल प्रिपेअर इट सेल्फ फॉर दी सेल डिव्हिजन. सो सेंट्रोझोम विच हॅड अंडरगोन डुप्लिकेशन ड्युरिंग इंटरफेज बिगिन्स टू मूव्ह टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल्स ऑफ दी सेल. त्यामुळे हे जे सेंट्रिओल आहे ते एकमेकांच्या अपोजिट जाणार, म्हणजे हा इथे जाणार आणि हा इथे येणार. त्यामुळे हा सेंट्रिओल इथे, हा दुसरा इथे सेंट्रिओल, आणि इथे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन पूर्णपणे गेलेलं असणार आणि न्यूक्लिओलससुद्धा पूर्णपणे गेलेला असणार. ओके, सो मायटोटिक ॲपरॅटस इज ऑलमोस्ट कम्प्लिटली फॉर्म. त्यामुळे ॲक्च्युअल जो क्रोमोझोम आता डिव्हाइड होणार आहे, न्यूक्लियस डिव्हाइड होणार आहे, त्यासाठी लागणारी ॲपरॅटस आहेत मायटोटिक ॲपरॅटस, ते इथे फॉर्म झालेली आहेत. देन नेक्स्ट इज द मेटाफेज. म्हणजे इथे मेटाफेज आहे, म्हणजे हे सगळे इक्वेटोरियल प्लेनला येतात. ही जी प्लेट आहे
ती मेटाफेज प्लेट म्हणजे सगळे क्रोमोझोम मध्ये आलेले आहेत त्या सेलच्या. सो इन दिस फेज द क्रोमोझोम्स आर कम्प्लिटली कंडेन्स्ड. इथे पूर्णपणे क्रोमोझोम्स कंडेन्स झालेले असतात, खूपच शॉर्ट आणि थिक झालेले असतात. सो दॅट दे ॲपियर व्हेरी शॉर्ट. त्यामध्ये कसे दिसतात, छोटे दिसतात, शॉर्ट दिसतात. देन सिस्टर क्रोमॅटिड्स अँड सेंट्रोमियर बिकम्स व्हेरी प्रॉमिनंट. आता हे जे सिस्टर क्रोमॅटिड्स आहे ते आपल्याला दिसत आहेत, हे सिस्टर क्रोमॅटिड्स आणि त्यांचा जो सेंट्रोमियर आहे मधला, त्यांना होल्ड करून ठेवणारा, हे सगळे प्रॉमिनंट म्हणजे ठळकपणे आपल्याला दिसत आहेत. ऑल द क्रोमोझोम्स लाय ॲट इक्वेटोरियल प्लेन. हे सगळे जे क्रोमोझोम्स आहेत ते एका इक्वेटोरियल प्लेनवरती लाय झालेले आहेत, म्हणजेच अरेंज झालेले आहेत एका सरळ रेषेत, आणि ते सुद्धा मध्ये. दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन. ओके, so all these chromosomes lie at equatorial plane of the cell. This is called metaphase plate. ही जी प्लेट आहे त्याला काय म्हणायचं, मेटाफेज प्लेट. सो मायटॉटिक स्पिंडल इज फुल्ली फॉर्म. इथे काय झालेले, आता हे जे सेंट्रिओल आहेत त्यांनी असे स्पिंडल फॉर्म केलेले आहेत की जे प्रोटीनने बनलेले असतात. हे काय आहेत, स्पिंडल्स फॉर्मेशन आहेत. त्यातले काही आहेत ते डायरेक्टली अटॅच्ड आहेत, काही क्रोमोझोम्स म्हणजे क्रोमोझोमल स्पिंडल फायबर्स आहेत. सो मायटॉटिक स्पिंडल इज फुल्ली फॉर्म. हे मायटॉटिक स्पिंडल आहेत, मी स्पिंडल फायबर्स आहेत. देन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोझोम्स डिवाइड इंटू 2. आणि हे जे स्पिंडल फायबर्स आहेत ते ह्या क्रोमोझोम्सना ओढायचं काम करतात त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह पोल्सकडे. ओके, सो दीज सेंट्रिओल्स स्टार्ट to contract, and due to contraction these chromatids are attracted towards their respective pole. So centromere, and due to such contraction of the spindle fibers, the centromere is start to divide. So it divides into 2, each being associated with a chromatid. म्हणजे हा जो टेट्राड फॉर्ममध्ये क्रोमोझोम होता तो आता डिवाइड व्हायला लागणार. त्यामुळे हा सेंट्रोमियर डिवाइड झालेला अर्धा पार्ट ह्या क्रोमॅटिड्सने घेतला आणि दुसरा पार्ट दुसऱ्या क्रोमॅटिड्सने घेतला. त्यामुळे असा हा जो क्रोमोझोम होता तो डिवाइड झाल्यावर अशा फॉर्म त्याचं कन्वर्ट झालं, अशा फॉर्ममध्ये तो कन्वर्ट झाला. दिस इज द मेटाफेज. आफ्टर दॅट द ॲनाफेज. ॲनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज. ओके, सो क्रोमॅटिड्स ऑफ ईच क्रोमोझोम सेपरेट. क्रोमॅटिड्स सेपरेट झाले पूर्णपणे. इथे आपण बघू शकतो हे सेपरेट झालेले काय आहेत, क्रोमॅटिड्स आहेत. सो द क्रोमॅटिड्स गेट सेपरेट अँड फॉर्म 2 क्रोमोझोम्स कॉल्ड डॉटर क्रोमोझोम्स. हे काय आहेत, डॉटर क्रोमोझोम्स आहेत. देन द फॉर्म क्रोमोझोम्स आर पुल्ड अवे इन अपोजिट डायरेक्शन. ते ओढले जातात अपोजिट डायरेक्शनकडे. हे जे क्रोमोझोम्स आहेत ते या पोलार रिजनकडे अट्रॅक्ट होणार आणि हे क्रोमोझोम्स दुसऱ्या अपोजिट पोलार रिजनकडे अट्रॅक्ट होणार. सो द फॉर्म क्रोमोझोम्स आर पुल्ड अवे इन अपोजिट डायरेक्शन बाय स्पिंडल ॲपरेटस. क्रोमोझोम्स बीइंग पुल्ड अवे ॲपियर लाईक अ बंच ऑफ बनाना जसा केळ्यांचा घड असतो तसं हे स्ट्रक्चर दिसतं आपल्याला ड्युरिंग मिडवे ऑफ ॲनाफेज. मिडवे म्हणजेच ते अपोजिट पोलकडे जात असतानाचं जे आपल्याला स्ट्रक्चर दिसते क्रोमोझोमचं ते या बनानाच्या बंचसारखं आहे. ईच सेट ऑफ क्रोमोझोम रीच ॲट अपोजिट पोल्स. हा प्रत्येक जो क्रोमोझोमचा सेट आहे तो त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह पोलकडे पोहोचला. ऑफ द सेल्स मार्क द एंड ऑफ ॲनाफेज. इथे ॲनाफेज कंप्लीट होते. सी आर क्रोमॅटिड्स मूव्हिंग टू अपोजिट poles. This is the anaphase. This is the shortest phase. After completion of anaphase, telophase is there. Telos means end. Here the end of karyokinesis takes place. So the telophase is the final stage of karyokinesis. Karyon means nucleus, kinesis means separation. Here the nucleus gets separate. So the chromosomes with their centromeres at the poles begin to uncoil. त्यामुळे जे क्रोमोझोम्स होते शॉर्ट अँड थिक होते झालेले कंडेन्सेशनमुळे ते आता काय होत जाणार, जे असे व्ही शेपमध्ये क्रोमोझोम्स होते ते अनकॉईल होणार असे. ओके, दे अंडरगो अनकॉईल, लेंथन, त्यांची लेंथ वाढायला लागते अँड लूज देअर इंडिव्हिज्युअलिटी. त्यांची इंडिव्हिज्युअलिटी लूज करत जातात. द न्यूक्लियोलस बिगिन्स टू रिॲपियर. जे लेट प्रोफेजमध्ये न्यूक्लियोलस आणि न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन डिसॲपियर झालेलं होतं ते आता रिॲपियर होणार. न्यूक्लियोलस अँड न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू रिॲपियर. सी हिअर डॉटेड स्ट्रक्चरमध्ये न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आहे आणि इथे लाईटली इथे काय असतो, न्यूक्लियोलस असतो, खूप फेंट असतो, तो हळूहळू डार्क होत जाणार. देन स्पिंडल फायबर्स ब्रेकडाऊन. स्पिंडल फायबर्स जे होते की जे क्रोमोझोम्सना त्यांच्या रिस्पेक्टिव्ह पोलकडे ओढायचं काम करत होते, असे क्रोमोझोम्स सायटोप्लाझममध्ये ॲब्सॉर्ब केले जाणार ब्रेकडाऊन होऊन.
Thus, two daughter nuclei are formed in a cell. So these are two daughter nuclei. So newly formed daughter nuclei, and these are the daughter cell. But here, still these cell is सिंगल. अजून ही सेल कशी आहे, सिंगल आहे. फक्त इथे काय झालं आहे, कॅरिओकायनेसिसमध्ये न्यूक्लियस डिवाइड झाला आहे. सो आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ कॅरिओकायनेसिस सायटोकायनेसिस गेट स्टार्ट. सो हियर cytokinesis, and here the division of cytoplasms take place, that is the cytokinesis. So the division of the cytoplasm into two daughter cell is called cytokinesis. What is cytokinesis? The division of the cytoplasm. जो सेलमधला जो मॅट्रिक्स आहे तो डिव्हाइड व्हायला लागतो इंटू टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सायटोकायनेसिस. सो ॲट द टाइम ऑफ सायटोप्लाझ्मिक डिव्हिजन organelles like mitochondria, plastids get distributed between the two daughter cells. जेव्हा सायटोकायनेसिस सायटोप्लाझम होणार तेव्हा सेलमध्ये असणारे जे ऑर्गनेल्स आहेत वेगवेगळे ते सुद्धा काय होणार, इक्वली डिव्हाइड होणार दोन वेगवेगळ्या सेल्समध्ये. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ दी सायटोकायनेसिस. ही पूर्ण सायटोकायनेसिसची प्रोसेस आहे ती आपण स्टेप वाईज इथे स्टडी करूया. सायटोकायनेसिस इन ॲनिमल सेल. सो द डिव्हिजन स्टार्ट विथ अ कन्स्ट्रक्शन. आता ॲनिमल सेल आहे त्याचे जे सेल मेम्ब्रेन आहे ते जास्त रिजिड नसतं, प्लांट सेलसारखं ते फ्लेक्झिबल असतं थोडंसं, त्यामुळे त्याच्यामध्ये कन्स्ट्रिक्शन दिसून येतात. इथे आपण बघू शकतो एक फरो फॉर्म झालेला आहे, म्हणजे आतमध्ये ते जो सेल मेम्ब्रेन आहे तो एका विशिष्ट पॉईंटला एका आतमध्ये म्हणजेच कन्स्ट्रिक्ट होत जातो आहे. सो दिस कन्स्ट्रिक्शन ग्रॅज्युअली डीपन्स, ते अजून खोल होत जातं, डीप होत जातं, अँड अल्टिमेटली जॉईन्स इन द सेंटरला जॉईंट होतं, डिव्हायडिंग इंटू टू डॉटर सेल्स. त्यामुळे इथे काय होणार, दोन वेगळ्या डॉटर सेल्स फॉर्म झाल्या. सी हियर इज दी कॉन्ट्रॅक्टाईल रिंग ऑफ मायक्रोफिलामेंट्स. असं आतमध्ये गेलेलं आहे आणि ते पूर्णपणे सेंटरपर्यंत पोचल्यामुळे फायनली दोन डॉटर सेल्स इथे फॉर्म झालेल्या आहेत. सो दिस प्रोसेस ऑफ डिव्हिजन ऑफ सायटोप्लाझम इज परपेंडिक्युलर टू द स्पिंडल. स्पिंडल फॉर्मेशन जे असतं त्याला ही परपेंडिक्युलर असते प्रोसेस, परपेंडिक्युलर टू द स्पिंडल, म्हणजे स्पिंडल फॉर्मेशन हे असं आहे त्याला ही perpendicular process. Okay, so this mechanism of cytokinesis is characteristic of animal cells. मग हे जे कन्स्ट्रिक्शन फॉर्म होण्याची जी प्रोसेस आहे ती ॲनिमल सेलमध्ये होत असते. अँड नेक्स्ट इन अ प्लांट सेल. आता प्लांट सेलमध्ये काय होतं, सायटोकायनेसिस इन प्लांट सेल. सी थिस इज सायटोकायनेसिस इन प्लांट सेल. हाऊएवर plant cells are covered by a relatively non-flexible cell wall. कारण ही सेल्युलोजने बनलेली असते आणि प्लांट सेलमध्ये सेल वॉल प्रेझेंट असते आणि ती रिजिड असते ॲज कम्पेअर टू ॲनिमल्स. सो ड्यू टू दिस फरो कॅन नॉट बी फॉर्म. जसं आपण इथे बघू शकतो कन्स्ट्रिक्शनमध्ये फरो फॉर्मिंग, आतमध्ये डीप होत गेलं आहे कन्स्ट्रिक्शन, तसं प्लांट सेलमध्ये दिसून येत नाही. सो इन्स्टेड ऑफ दी सेल वॉल ऑर पार्टिशन स्टार्ट टू ॲपियर ॲट द सेंटर ऑफ द सेल अँड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एक्झिस्टिंग ऑफ लॅटरल वॉल्स. आता इथे काय होतं आहे, इथे बघू शकतो आपण या डायग्रॅममध्ये एक असं पार्टिशन इथे तयार होतं आहे. ओके, सो व्हेसिकल फॉर्मिंग सेल प्लेट, इथे छोटे छोटे व्हेसिकल होऊन त्याने एक सेल प्लेट फॉर्म केलेली आहे. या डायग्रॅममध्ये बघूया आपण, इथे ऑलरेडी हे न्यूक्लियस डिवाइड झालेले आहेत आणि इथे एक व्हेसिकलचं एक पार्टिशन तयार झालं आहे. ते पार्टिशन मोठं होत जे वॉल्स आहेत सेल वॉल त्यांना जाऊन ते जॉईंट होतं आहे आणि जॉईंट झाल्यावर ते पूर्णपणे जॉईंट होतं. त्यामुळे जे सायटोप्लाझम आहे तो ह्या दोन सेलमध्ये इक्वली डिव्हाइड झाला आहे. सो द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिन्स विथ द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल प्रिकर्सर कॉल्ड अ सेल प्लेट. हे जे स्पिंडल प्रिकर्सर आहे त्यालाच काय म्हणायचं, सेल प्लेट. सो दॅट रिप्रेझेंट्स द मिडल लॅमेला बिटवीन द वॉल ऑफ टू ॲडजस्टंट सेल्स. आपण सेल वॉलचं स्टडी करताना बघितलं मिडल लॅमेला तयार होतो, हाच म्हणजे काय, मिडल लॅमेला. त्यामुळे फायनली आपल्याला ही एक सेल आणि ही दुसरी सेल तयार झालेली दिसणार. मग इन अ ॲनिमल सेल देअर इज द फरो फॉर्मेशन फॉर द सायटोप्लाझम अँड इन केस ऑफ
plant cell, there is the formation of cell plate for the division of cytoplasm. So this is the process of mitosis. So it is completed through karyokinesis and cytokinesis. Now let's study about the significance of mitosis. आता mitosis हे equational division आहे. So as mitosis is equational division means the chromosome number which is present in a parent cell, same number of chromosomes are present in their daughter cell. So the chromosome number are same, equal is there, equally distribution is there. So as mitosis is equational division, the chromosomes number is maintained constant. त्यामुळे नवीन जे सेल फॉर्म होणार आहेत त्यांच्यामध्ये हा क्रोमोझोम नंबर कॉन्स्टंट राहतो. Then second significance is it ensures equal distribution of the nuclear and the cytoplasmic content. So न्यूक्लियोप्लाझम आहे, सायटोप्लाझम आहे, त्याचं इक्वली डिस्ट्रीब्युशन होतं बिटवीन दी डॉटर सेल्स, बोथ क्वांटिटेटिव्हली अँड क्वालिटेटिव्हली. क्वांटिटी पण सारखी असते, त्याची क्वालिटी पण सारखी असते. Then the third is the hereditary material DNA is also equally distributed. जो DNA पेरेंट सेलमध्ये आहे तेवढ्याच अमाऊंटमध्ये DNA त्यांच्या डॉटर सेलमध्ये असणार. देन नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन ग्रोथ and development of organism. Here mitosis, new cells form same number of chromosome numbers, same म्हणजे completely identical to their parent cell. So these are responsible for growth and development. कारण इनिशियल जी सेल असते मल्टीसेल ऑर्गॅनिझममध्ये झायगोट असते. झायगोटचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे 1 cell form 2 cells, 2 cells form 4 cells and all cells are similar to each other. So they are responsible for the growth and development of organism. Then the fifth significance is old and worn out cells are replaced through mitosis. ओल्ड आहे, जुन्या झालेल्या आहेत, अशा ज्या सेल्स आहेत त्या रिप्लेस्ड केल्या जातात मायटोसिसमधून. देन द सिक्स इज इट हेल्प्स इन एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गॅनिझम्स अँड व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन इन प्लांट्स. ऑर्गॅनिझममध्ये होणारं एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे, म्हणजे ते फ्युजन नाही आहे गॅमेट्सचं, म्हणजे एक सेल फॉर्म झाली आहे ती नंतर लार्ज होत त्यामध्ये फ्युजन होऊन 2 वेगळ्या सेल्स फॉर्म होणं. दिस इज द एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन. मग याच्यामध्ये म्हणजे विदाऊट फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट्स जे रिप्रोडक्शन आहे त्याला एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणायचं. मग त्यासाठी मायटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल अगेन व्हेजिटेटिव्ह प्रोपागेशन, कारण ते प्लांट पार्टमधूनच होणारं असतं त्यामुळे तिथेसुद्धा मायटोसिस इम्पॉर्टंट, इथेसुद्धा मायटोसिस होत असतं. देन द प्रोसेस ऑफ मायटोसिस ऑल्सो मेंटेन्स द न्यूक्लिओ सायटोप्लाझ्मिक रेशो. सेम थिंग इज देअर. न्यूक्लिओ आणि सायटोप्लाझ्मिक जो रेशो आहे तो मेंटेन केला जातो. जसा पेरेंट सेलमध्ये आहे तसाच त्यांच्या डॉटर सेलमध्ये सुद्धा असणार. Then although mitosis is very reliable process for preserving the genetic makeup of cells or organisms, it cannot introduce variation of new combination of existing genes. आता इथे काय होतं, जशी पेरेंट सेल आहे तसेच त्यांचे डॉटर सेल्स असतात. मीन्स डॉटर सेल्स आर आयडेंटिकल टू देअर पेरेंट सेल, त्यामुळे इथे कुठेही व्हेरिएशन येत नाही. सो इट प्रिझर्व दी जेनेटिक मेकअप. ते जेनेटिक मेकअप प्रिझर्व करून ठेवतात, तिथे कुठेही चेंजेस येत नाहीत. हा क्रोमोझोम नंबर सारखाच राहतो, ते कुठेही व्हेरिएशन येत नाही. सो दिस इज ऑल अबाउट दी मायटोसिस. थँक्यू.